संकट मोचन बन लोकां दी हर दुख ते तकलीफ नूं हर लै काका जे तू MC बनना है बुल्लां उत्ते शक्कर धर लै कुछ नूं छड्ड जिहड़े पहलां जित्ते उन्हां ने किहड़ा लल्लर लाते कहना कुछ नूं छड्ड जिहड़े पहलां जित्ते उन्हां ने किहड़ा लल्लर लाते प्रधानगी वाली कुर्सी खातर एवें ही 5 साल लंघाते लोकां दे सब ताने मेने कुछ दिनां लई हੱਸ के जर लै ओए काका जे तू MC बनना है बुल्लां उत्ते शक्कर धर लै कि डाडा टाइम लगाते पे हाँ उतों हस दिखाते पे हाँ वो बाहर ते आके बड़क मारते घरे ते रुखी खाते पे हाँ 2000 तो थले नोट नहीं फड़ती मेरी मैडम धेला नहीं छड्डदी कहना TV करके अड़ जाती है सीरीयल देखण नूं अड़ जाती है जे मैं आखा खबरां सुनिया राणी झांसी चू खड़ जाती है और बस कली तलवार नहीं कढ़दी मेरी मैडम धेला नहीं छड्डदी सिद्धे मूँहों गल नहीं करती मेरा हासा जमा नहीं चढ़ती सारे काम कराउंदी मैथों ना कोई अहुदा ना कोई वर्दी बच्चों विच दी गालां कढ़दी मेरी मैडम धेला नहीं छड्डदी। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों मैं हरदेव कमल ते अज मिट्टी दी खुशबू च मेरे नाल स्टूडियो च मेहमान ने जी जनाब ललित शर्मा जी। ललित शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद हरदेव जी तुसीं इस मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम दे विच नमाने जे दास नूं मौका दिता मैं बहुत धन्यवाद करदा। सो मैं तां 2 शब्द कहने चाहूँगा जी कि वीरान आशियाने को हंसी मंजर बना के रख दिया क्या बात है। और मुझे बुढ़लाडा रेडियो सिटी का कलंदर बना के रख दिया। मुझ नाचीज़ की क्या हस्ती थी हरदेव जी मुझ नाचीज़ की क्या हस्ती थी हरदेव जी ये आपका बड़प्पन है जो कतरे को समंदर बना के रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा तुसी मान बख्शिया जी। सो और बहुत बहुत तुहाडा भी धन्यवाद लाला जी कि तुसी सानू अपनी रचना दे विच मान बख्शिया ते हुण मैं चाहूँगा कि आपां गलबात दी शुरुआत तुहाडी एक खूबसूरत रचना तो कर लीए तां साडे दोस्तां नूं भी पता चल जाएगा एक नमूना उन्हां नूं मिल जाएगा कि ललित जी आखिर च किदां दा लिखदे ने ते की लिखदे ने। ते ललित जी पहली रचना फिर किहड़ी सुना रहे हो? सो देखो जी हुण पिछे जे चोणां लंघ के गईयां ने MC दियां जी तां उहनूं समर्पित मैं रचना जिस तरह लोग अजकल तुहानूं पता ही है जदों स्वार्थ हुंदा उदों गिरगट वांगू रंग बदल लैंदे ने बिल्कुल। सो उहदे मद्देनज़र रखदे मैं तुहानूं अपनी रचना दे जिहड़े बोल ने तुहाडे नाल साझे करने चाहूँगा जी। उहदा टाइटल है कि बुल्लां उत्ते शक्कर धर लै। बुल्लां उत्ते शक्कर धर लै। हाँ जी कि मिठी बोली दियां पौणां आईयां लगदा वीरो चोणां आईयां मिठी बोली दियां पौणां आईयां लगदा वीरो चोणां आईयां फिर नित दोहराइयां जाणियां ओही गल्लां ओही बातां संकट मोचन बन लोकां दी हर दुख ते तकलीफ नूं हर लै काका जे तू MC बनना है बुल्लां उत्ते शक्कर धर लै। कहंदा जद तू कागज भरने काका कुछ लोकी तेरे नाल जाणगे जद तू कागज भरने काका कुछ लोकी तेरे नाल जाणगे चाह किसे दी बिश्की किसे दी पकौड़े किसे दे नाल खाणगे दंदां थल्ले जीभ तू दे के 2-4 घुੱਟ सबर दे भर लै। कहना काका जे तू MC बनना है बुल्लां उत्ते शक्कर धर लै। पिछले 5 दहाकियां तो बस ओहियो गलियां ओहियो नाले कुछ कहंदे साडा सीवर रुकिया नाले डूंगे हो गए वाले कह दी इत्थे विकास करा दूँ कह दई इत्थे विकास करा दूँ ओए गप्पां वाले खीसे भर लै काका जे तू MC बनना है बुल्लां उत्ते शक्कर धर लै। कुछ नूं छड्ड जिहड़े पहलां जित्ते उन्हां ने किहड़ा लल्लर लाते कहंदा कुछ नूं छड्ड जिहड़े पहलां जित्ते उन्हां ने किहड़ा लल्लर लाते प्रधानगी वाली कुर्सी खातर एवें ही 5 साल लंघाते लोकां दे सब ताने मेने कुछ दिनां लई हੱਸ के जर लै ओए काका जे तू MC बनना है बुल्लां उत्ते शक्कर धर लै। कहंदा जिहड़ा खर्च हज़ारां करदा है फिर वो लखां दे विच विकदा है ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੰਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਧੋ ਮਾਰਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਓਏ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜੇ ਮੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜੇ ਮੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਛੇਕੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਲੈ ਓਏ ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ MC ਬਣਨਾ ਹੈ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਧਰ ਲੈ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਧਰ ਲੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਲਿਤ ਜੀ ਕਿ किस तरीके नाल जो लोग MC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ और वाकई ये साडे समाज की वो कड़वी हकीकत है जिहड़ी कि हजम करनी बड़ी औखी है जी सर। और असीं हालांकि अपने आस पास देखते भी हाँ देखिया भी है हुणे ताज़ा एग्जाम्पल साडे सामने MC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ होईयां ने जो तुसीं अपनी रचना दे विच बयान कीता है वो बिल्कुल 100% सच गल लगदी है क्योंकि
ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਈਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਲਿਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹ 8th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੀ। ਮੈਂ +1 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ 2 3 4 ਖਬਰਾਂ, ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 10-12 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਥੌਲੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੰਯੋਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਬ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਧਨ ਤੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਧਨ ਤੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਮਾਪੇ, ਤੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਲਿੱਤਾ, ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਉਹਨਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਨਨੀ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਰਾਖ ਰੱਖੀ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਨਨੀ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਰਾਖ ਰੱਖੀ, ਕਰ ਨਿਲਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗਾਨੀ ਜਾਈ ਤੇਲ ਪਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗਾਨੀ ਜਾਈ ਤੇਲ ਪਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗਾਨੀ ਜਾਈ ਤੇਲ ਪਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਾਵਿਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਛਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਮ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ 98 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਲਿਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਝੂਟਾ। ਗੱਲ ਕੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਘਰ ਆ ਪਾਤੇ ਰੋਣੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੋਹਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਲੱਗਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾੜ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਲੜਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ, ਜਦ ਪੁੱਤ ਉਸ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਮਿਟਾਈ, ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਬਾਹਰ ਕਰਾਈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ ਰੱਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਰਚਾਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰਾਏ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਰਚਾਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰਾਏ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰੇ ਦੁਹਾਈ, ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ। ਕੈਸੀ ਰਚਤੀ ਖੇਡ ਵਿਧਾਤਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਮਾਤਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਮਾਤਾ। ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਣ ਖਲੋਇਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਮੁੜਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ। ਵੇਚ ਵੱਟ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਆਣ ਲੈਟਰ ਫੜਾਇਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿਚਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਚਿੱਠੀ ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਸੀ ਬੋਲੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਨ 2 ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੰਢਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਦਾਤੇ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਤੇਰੇ ਲਾਈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਦਾਤੇ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਤੇਰੇ ਲਾਈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਲਲਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਈਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਅਸਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਅਸਲ ਕਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਪਰੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰਚਿਤ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਾਂ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 4 ਹੀ ਜੀ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਢਿੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਜਿਆ, ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧੇਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਜ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਖ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਸਲੀ ਵਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੁੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨਿੱਤ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਖ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਸਲੀ ਵਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੁੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਪੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਭੈਣ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਭੈਣ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬੇਬੇ ਰੱਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਕਦ ਮਰਨਾ ਏ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਕਦ ਮਰਨਾ ਏ। ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ਆਵਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ਆਵਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਜਾਵਣਗੇ। ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋਈ, ਰੋ ਰੋ ਕਮਲੀ ਝੱਲੀ ਹੋਈ। ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਰੱਬਾ ਖੇਡ ਰਚਾਈ, ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਦੁਹਾਈ। ਇਹ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕਹਿ ਟਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਐਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਗਈ, ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੈਥੋਂ ਰੱਬਾ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ, ਤੈਥੋਂ ਰੱਬਾ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਕਦੀਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਖੋਲ੍ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬਾ ਗਰੀਬੀ ਖੋਲ੍ਹੈ। ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਖ ਭਰੇ ਨਾ, ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਕਰੇ ਨਾ, ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਕਰੇ ਨਾ, ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਕਰੇ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੀਤਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਰੇਟੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਮਕੀਨ ਦਾ ਹੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਡ ਗਿਵਨ ਗਿਫਟ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਰ ਓਛਾ ਪੰਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕਬੀਲੀ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਾ ਨਾਟਕ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਐਂਕਰਿੰਗ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਤੇ लगते हैं, आँखों में शरारत होती है और उस दिल का पता चल जाता है जिस दिल में ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਥੋਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁਣ 5 ਆਬਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਦਮ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਖੋਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਗਤ ਉਦਮ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਖੋਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ 4 ਹੀਰੇ ਤੋਰੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਲਾ ਸੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜੀ ਮਾਲਾ ਸੀ, ਓਏ ਖੌਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਣਕਾ ਉਹ ਮਾਗਾਨੀ ਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਹਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਕੜ ਦੀ ਨਿੱਘ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਕੜ ਦੀ ਨਿੱਘ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੋਹਤਾ ਸੀ ਨਾਨੀ ਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਸੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸੌਦੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਸੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸੌਦੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹ ਪਏ ਕੁੱਟੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਿਆਓ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਉਹ ਭਾਨੀ ਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਚਨਾ ਲਲਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਰਚਨਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਸ ਰਸ ਰਚਨਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੀ ਆਏਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਸਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਵੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਹੱਸਦ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿ ਡਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਤੋਂ ਹੱਸਦ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਓਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜਕ ਮਾਰਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, 2000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਪ ਤੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਆ ਖਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀਲੀ ਚੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਰੋਜ਼ ਧਵਾਉਂਦੀ ਮੈਥੋਂ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮੰਜਵਾਉਂਦੀ ਮੈਥੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਰੋਜ਼ ਧਵਾਉਂਦੀ ਮੈਥੋਂ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮੰਜਵਾਉਂਦੀ ਮੈਥੋਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁਖਦਾ, ਘੰਟਾ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਂਦੀ ਮੈਥੋਂ, ਜਲੀਲ ਕਹੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਜਲੀਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਕਰਕੇ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਕਰਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ 'ਚੋਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਕੱਲੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ, ਮਾਣੀ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ, ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਨਿਤ ਦਹਿਲਾ ਛੱਡਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਝੜਵਾਉਂਦੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਝੜਵਾਉਂਦੀ ਏ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਏ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਏ, ਝੜਪਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਸਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨਾ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨਾ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਨੱਸੇ ਨਾ ਫਿਰ, ਬੇਲਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਦੱਸੇ ਨਾ ਫਿਰ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨਾ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਨੱਸੇ ਨਾ ਫਿਰ, ਬੇਲਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਕੁੱਟਦੀ ਏ ਜਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਦੱਸੇ ਨਾ ਫਿਰ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੰਦੀਆਂ ਵੜਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਵਾਹ ਲਲਿਤ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਘਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਲਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, 5-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਰਡਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਾਯੂਸ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕਹੀ। ਉਹਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਜੁੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂੰਛ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੌਮੀ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੁਧਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੱਪਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਜੁੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਡੰਗ ਦੀ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਭੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੁੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਪਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੋਹਮਤ ਲੱਗਦੀ ਸੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫਲਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਹਮਤ ਲੱਗਦੀ ਸੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫਲਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵਿਕਣ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀਰੇ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਿੰਦੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਡੌਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਝਗੜਦੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ 20-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਸਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਲਦੀ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਹਥੌੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਫਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਨਿਤ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੰਤ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਨਿਤ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੋਸੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 10-10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕ, 10-10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬਾਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬਾਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾ ਖਾ ਜੱਜ ਪਿਆ ਤਰੀਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸਭ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸਭ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ 70 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੜ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, SIT ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਨਕਲੂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨਕਲੂਡ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਤੜੀ ਪਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਨੂੰ,
ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 2011 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਮਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਂਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਏ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦੀ ਰਚਨਾ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਲਲਿਤ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਲਲਿਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਪਾਇਆ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਵਾ 'ਚ ਹਰਫ, ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਹਰਫ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ 98 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹਰਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਕੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਕੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਆਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਲਨ ਦੇ ਆਂਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਛੇੜ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਜਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨਰੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਨਰੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਮ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਮ ਭੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਇਲਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਇਲਨ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਛੇੜ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਜਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਿਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਥਰੂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗੂਤ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈंने ਗੀਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲੋ ਕੁੰਡੀ ਮੁੱਛ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਰੱਖਦੇ,
ਮੋਚਮੀ ਜੀ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਨੀ ਹੱਥ ਕੋਕੇ ਵਾਲਾ ਖੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਖਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਬਸ ਕੋਈ ਖਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਲੀਏ ਸਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਾਕੇ ਬੱਲੀਏ ਸਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਾਕੇ ਬੱਲੀਏ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਰਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਲਚਾਇਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਲਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨੀ ਲਾਇਆ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ ਮਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਬਰ ਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਧੀਰ ਬੰਧਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਜਰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਕਲੇਜੇ ਧੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਨੀ ਗੱਲ ਜਦ ਸੁਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੁਪਨੇ ਨਵੇਂ ਸਜਾਵਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਵਣ ਲੱਗ ਪਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੀ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕਾਂਗੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੀ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕਾਂਗੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਪਿਆਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਵਣ ਲਾਂਭੂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਭੂ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਵਣ ਲਾਂਭੂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਭੂ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁੱਲ ਵੇਚਤਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਸੀ ਘਰ ਕੌਡੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਤਾ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭੇ ਧੀਰ ਬੰਧਾਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਮੰਗਾਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਗਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਘੂਰੀ ਬੱਟੀ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਰਾਤ ਮਾਂ ਕੱਟੀ ਗੇਟ ਦੇ ਪਲ ਬੁੱਢੀ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੇ ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਮਾਂ ਝਾਤੀ ਪਾਵੇ ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੰਗਲ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਕਰ ਗਿਆ ਡਿੱਗਦੀ ਟੈਂਦੀ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਆਸਾਂ ਵਾਲੀ ਮਟਕੀ ਰੁੜ ਗਈ ਕੌਣ ਪਾਵੇ ਖੁਣ ਖੈਰ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਇਆ ਗੈਰ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਰੁੱਖਾ ਖਾਂਦੀ ਏ ਜਿਸ ਦੀ ਘਰ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਕੱਲ ਰਾਣੀ ਸੀ ਮਾਂ ਉਸ ਘਰ ਪੋਚੇ ਲਾਂਦੀ ਏ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕੋ ਮਮਤਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕੋ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਰਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਰਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਅੱਡੀ ਨੀ ਨਿੱਤ ਬੂਹੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੂਗੀ ਗੱਡੀ ਨੀ ਹਰ ਦਿਨ ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੰਡੇ ਵੇ
ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਠੰਡੇ ਵੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਠੰਡੇ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਪੇਟੀਆਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜੇ ਅੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਨੋਟ ਨੇ ਉੱਡਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਕਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤੂ ਪਰ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੰਡੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਜੱਟਾ ਵੇ ਹੁਣ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲੇ ਗੰਡੇ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਠੰਡੇ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਠੰਡੇ ਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਭੀਖ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਨਾ ਜੱਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਨੇ ਵੰਡੇ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਠੰਡੇ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਠੰਡੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਜੇ ਵਿਕ ਗਏ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੀ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚੰਡੇ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਠੰਡੇ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਠੰਡੇ ਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਛੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਛੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰੀਤੋ ਹੁਣ ਖੱਡਾ ਵੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿੰਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਰੇਟੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਵੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੇਰੀ ਕਹੀ ਹੁਣ ਕੰਨ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਵੇ, ਬਿੰਟੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਰੇਟੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਵੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਹੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਅਕਲ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਵੇ, ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਭੰਡੇ ਵੇ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੱਟਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਚਿਪਸ ਤੇ ਠੰਡੇ ਵੇ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੱਟਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਚਿਪਸ ਤੇ ਠੰਡੇ ਵੇ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੱਟਾ ਐਸੇ ਚਿਪਸ ਤੇ ਠੰਡੇ ਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਏ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਰਲਾ ਅੱਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।